पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज गुरुद्वारा श्री बेर साहिब नतमस्तक होण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिथे गुरपुरब दीआं बधाइयां दित्तियां, उत्थे ही गुरु महाराज के इस पावन दिहाड़े मौके किसानी अंदोलन की हुई जित ते किसानां नूं मुबारकबाद दित्ती। उन्होंने कहा कि यह जित सिर्फ ते सिर्फ संयुक्त मोर्चे की है ते हर उस किसान की है जिसने इस मोर्चे का साथ दिता। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान कहा कि सानू गुरु साहिब दे 13 फलसफे ते चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब का भविख उदों ही सुनहरी होवेगा जदों कोई ईमानदार नेता सरकार का हिस्सा बन के श्री गुरु नानक देव जी वालों दर्शाए गए मार्ग ते चलेगा। ऐना ही नहीं, इस दौरान एक बार फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार नूं निशाने ते लैंदे हुए नजर आए। उन्होंने असिद्ध तौर ते कहा कि लोकां नूं सरकारां दे लोलीपॉप नहीं लेने चाहिए। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर कर। अज ओदी सवली नदर होई है ते हवावां च खुशियां ने, दीवानगी दी खुशी है। क्यों? एक लांघा खुला, लांघे दे नाल असंख्य संभावनावां खुलणगियां ते जे मैनू चंगे भाग दिते परमात्मा ने ते मैं उत्थे जाके असल पंजाब दी जिहड़ी तरक्की दी राह है उहदे बारे गल जरूर करांगा। लेकिन अज जे धन्नवाद ना करिए कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती का इस्तकबाल कर लवे तो फिर पंजाब माफ़ करे, क्योंकि एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित का श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं है। सच की राह सी, लख कोशिश की बदनामी करन दी, अड़े रहे खड़े रहे, हक सच ते पहरा दिता, जित हुई। क्योंकि जदों धर्म की राह ते कोई तुरदा ना, धर्म युद्ध मिटदा है, यथा धर्मा तथा विजया, फिर उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। और यही धर्म सी कि असी बाबे नानक का जिहड़ा किता ये बाबा जी लड़ ला के गए सी। उत्तम खेती ये 17 साल उन्होंने आप खेती की, सानू किरत सभ्याचार दे लड़ लाया। ये दुनिया का सब तो वड्डा सभ्याचार है, वो कल्चर। ये उन्हां दियां ही अज सवलियां नज़रां ने कि किन्नियां खुशियां अज पंजाब दे लोकां नूं मिलियां ने। खास तौर ते 650 शहादतां देण वाले, 650 शहादतां देण वाले संयुक्त किसान मोर्चे दे अणथक प्रयासां नूं बूर पिया। जुल्म करना पाप, जुल्म के खिलाफ खड़ना उदों वड्डा कर्म, सहना भी पाप। उन्हें एक ऐसा समाजिक सोशल मूवमेंट सिरजी कि जिहड़ी असी गल करते हैं, बाबा जी कहते हैं आपसी भाईचारा, अंबेडकर साहब कहते हैं फ्रैटरनिटी, अनेकां च एकता, अड अड भाषावां, अड अड कल्चर, अड अड सभ्याचार, लेकिन उन्हां दे विच एका ये संयुक्त किसान मोर्चे ने सिरजिया और सारे एक मुश्त होके इस लड़ाई नूं लड़ते रहे। पंजाब सरकार होवे भावें होर सरकारां होण, हरेक ने उन्हां दा सहयोग किया, क्योंकि 60% आबादी है और इज्जत दी रोटी लई लड़दी सी। ये गल जहन च होनी चाहिए है कि भाई लागतां जिहड़ियां ने वो वध रहीआं ने, आमदन घट रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है। इस करके ये बहुत ज़रूरी है अज दी डेट दे विच कि असी एक रोड मैप दईए किसानी नूं सारन दा, किसानी नूं खड़ा करन दा, एक प्रोडक्टिविटी दा रोड मैप दईए और उसे दे उत्ते किसानी 25 सालों के जी हौली 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 नीवी गई है उन्होंने दोबारा अपने सिर का ताज बनाइए, क्योंकि असली चैलेंज हुण शुरू होने। जदों घरे भरत के आने हैं किसान भरा
ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਏਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਚੈਲੰਜ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਔਰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਦਾ ਉਹ ਧਰਮਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿੰਚਣਾ। ਸਿੰਚਣਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਰਡ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਜੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ, ਸਾਡਾ ਰੇਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 99% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ 99% ਕੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਜੇ ਹੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੂ ਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੂ ਨਾ। ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਰ ਫੜੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਊ। ਤੇਰਾ 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 ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਪੰਛੀ ਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ।
ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੜਕ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਫ ਸ਼ੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਕੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚੋਂ 750 ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 250 ਦੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੰਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੋੜੂ ਕੌਣ? ਮੋੜੂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। 31000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਤੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਆਵਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ, ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਰਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂ ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਬੜ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਖਮਲ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂ ਤੇਰਾ 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 ਉਹ ਤਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਆ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਨੌਕਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਿਆਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ BS ਲਾਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।